செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலர் திருமதி புண்ணியா சலீலா ஸ்ரீவத்சவா ஆற்றிய உரை, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவி குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. புதுச்சேரியில் உள்ள ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் இன்று நடைபெற்ற செவிலியர் மற்றும் துணை மருத்துவ அறிவியல் படிப்புகளுக்கான 12வது பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திருமதி புண்ணியா சலீலா ஸ்ரீவத்சவா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், I would just like to tell you what are the principles which are being followed at the moment in the public health sector in the country. There is a national health policy of 2017 which speaks of preventive, promotive, curative, rehabilitative, palliative healthcare. We also keep talking about the Ayushman Bharat initiative. So what is Ayushman Bharat initiative? If you look around, you will see all the embodiment of this initiative here. So Ayushman Bharat, of course, means long live India. And it rests on 4 pillars. So one of the pillars, because many of you are then community medicine, would realize it is the network of health and wellness centers. Today in the country, there are about 180,000 health and wellness centers, which we call Ayushman Arogya Kendra, Ayushman Arogya Mandir. What is the difference? In 2018, a decision was taken that instead of focusing primarily on reproductive and child health, we will go into the field of NCD. It's because if you can screen early, you can detect early, then you can initiate the preventive steps and the curative steps early. Our goal is each of this Ayushman Arogya Mandirs, especially the sub-centers, provide at least 12 packages. 6 are your traditional packages. To that, we add screening, 3 types of cancers, and then mental health care and palliative health care, and other screening for diabetes, hypertension, etc. So we have set up over 180,000 of these, but are we providing the requisite quality? And that is where the concept of Indian public health standards comes in, where more than 200,000 facilities, which includes health and wellness centers, community health centers, and district hospitals, sub-district hospitals, took up the challenge, and they have assessed that what are their gaps, what are their resources. You must be hearing about the National Quality Assurance Standards. These are the standards we set for them, and more than 64,000 health facilities in the public health sector, which are now NQOS certified. So this was the first pillar. The second pillar is, of course, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is that the patient from the primary health system goes to the community health center, goes to the sub-district or district health hospital. If they do need tertiary care, there are medical colleges, there are the hospitals empaneled under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is basically to provide health insurance, health assurance to the most vulnerable in the country. And today, this service has provided crores of hospitalization and care to the people of the country. The third pillar is, of course, Ayushman Bharat Digital Mission. I did see the scan and share logos. So Abha ID is important. Had there been the Abha ID and had my health records been loaded periodically onto this platform, and if all these platforms were compliant with Ayushman Bharat Digital Mission, perhaps I could have a more organized medical dossier for myself. Fourth pillar is the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. So if you go around the campus, you will see the upcoming critical care block. That's a part of PM Abhin. So during COVID pandemic, some of you might have been in this institution, some of you might have been elsewhere. What happened? The entire health service came to a halt because all our hospitals were treating COVID patients. So we have an integrated health information platform which has been strengthened under PM Abhi. So these are all initiatives being taken to strengthen the resilience of the health infrastructure in the country.
2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்திய வனப்பணி தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 43வது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளதோடு குடிமைப்பணி தேர்விலும் 320வது இடம் பெற்றுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையத்தைச் சேர்ந்த செல்வி ப. விபிஷா. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. இன்றைய நமது இந்திய இளைஞர்கள், இளம் பெண்கள் இந்திய ஆட்சி, வனம், நிதி, அயலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டு வருகின்றனர். யுபிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளை எழுதி அதில் சிறந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற்று இளம் வயதிலேயே தங்கள் நாட்டிற்கான சேவைகளை ஆற்றத் தொடங்கிவிடுகின்றனர். அந்த வகையில் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் வட்டம் ஜேடர்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த பழனிசாமி, மோகனா விவசாய தம்பதியினரின் இளைய மகள் ப. விபிஷா என்பவர் 2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்திய வனப்பணி தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 43வது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளதோடு குடிமைப்பணி தேர்விலும் 320வது இடம் எடுத்துள்ளார். குடிமைப்பணி தேர்வு முடிவுகள் மார்ச் 6 அன்றும், வனப்பணி தேர்வு முடிவுகள் மே 8ஆம் தேதி அன்றும் வெளியாகின. இந்த இரு பணிகளுக்கான நேர்முக தேர்விலும் தேர்வாகியுள்ள விபிஷாவிற்கு அவரது பெற்றோர், ஊர் பிரமுகர்கள், கல்வியாளர்கள், உறவினர்கள் உள்ளிட்டோர் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். அனைவரும் தன்னம்பிக்கை மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் படித்தால் போட்டித் தேர்வுகளில் தேர்வு பெற்று சாதனை படைக்க முடியும் என மகிழ்வுடன் கூறுகிறார் விபிஷா பழனிசாமி. நான் நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையம் ஊர்லேருந்து வரேன். நான் இந்த வருஷம் சிவில் சர்வீஸில் வந்துட்டு ஆல் இந்தியா ரேங்க் 320 வாங்கியிருக்கேன். அதே சமயம் IFOS ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் 43rd ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு இது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அதே சமயம் இது உங்களுக்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கிடையாது, நான் 4th அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன். எப்பவுமே நம்பிக்கை இழக்காதீங்க. கான்ஃபிடென்ஸ் தான் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு ஃபெயிலியர் தான் உங்களை ரொம்ப சக்ஸஸ்க்கு எப்பவுமே கூட்டிகிட்டு போகும். எல்லா டைமும் நம்மளால் முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி பெற்றணும்னு எல்லாரும் நினைப்போம். ஆனால் சில டைம் லேட் ஆகும். அதனால் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. கொஞ்சம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு ரெசிலியன்ஸ் அதை கொடுக்கும். லைஃப்பில் ஒரு ரொம்ப தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியது. இளம் வயதிலேயே ஆட்சி பணிக்கும் வனப்பணிக்கும் தேர்வாகி சாதனை படைத்துள்ள மாணவி ப. விபிஷா போட்டித் தேர்வுகள் எழுதுபவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக உள்ளார். நீலகிரி மாவட்டம் உதகை ரோஜா பூங்காவில் மலர் கண்காட்சி இன்று தொடங்கி 5 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இக்கண்காட்சியில் ஆயிரக்கணக்கான ரோஜா மலர்களை கொண்டு பல்வேறு வடிவங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார். நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோடை சீசனை ஒட்டி நாள்தோறும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து வருகிறது. சுற்றுலாப் பயணிகளை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு கோடை விழாவின் முதல் நிகழ்ச்சியான 21வது ரோஜா கண்காட்சி இன்று உதகை ரோஜா பூங்காவில் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 2 லட்சம் ரோஜா மலர்களை கொண்டு பறவைகளின் சொர்க்கம் என்ற கருப்பொருளில் பல்வேறு பறவை இனங்களின் பிரம்மாண்ட வடிவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 60,000 ரோஜாக்களை கொண்டு அன்னப்பறவைகள் மற்றும் கழுகு, இருவாச்சி பறவை, புல்புல், ஆங்கிரி பேர்ட் உள்ளிட்ட 14 வடிவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தவிர பூங்கா முழுவதும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசிக்க 4310 ரகங்களில் 33,000 செடிகளில் பல வண்ண ரோஜா மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன. கடந்த ஆண்டு 3 நாட்கள் ரோஜா கண்காட்சி நடைபெற்ற நிலையில் இந்த ஆண்டு 5 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. எனவே கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிக அளவில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். நிலக்கரி வாயுவாக்கத்தின் மூலம் உரம், மெத்தனால், வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் எரிசக்திக்காக அயல் நாடுகளை சார்ந்திருப்பது குறையும் என்று மத்திய அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தமது சமூக வலைதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கருப்பை வாய் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்க அதற்கான HPV தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவில் எண்ணெய் பயன்பாட்டை குறைப்பதன் மூலம் ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்க முடியும் என்று மத்திய அரசின் சமூக வலைதளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சரியான உணவு பழக்கம், வாழ்க்கை முறை மற்றும் தொடர் பரிசோதனை மூலம் இரத்த அழுத்தத்தின் பாதிப்புகளை தவிர்க்கலாம் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.